بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہم سب پر کہ ہم نے QC1 کمپلیٹ کیا اور QC2 کے بھی یہ ہمارا ہاتھ یا آج پیج 4 ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ ہمارا آخری پیج رہ جائے گا 4 ہم انشاءاللہ آج کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ 2 ویک کے اندر انشاءاللہ ہم یہ پیج 5 بھی کمپلیٹ کر لیں گے، پھر ہمارا فائنل کوئز آ جائے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ پیچھے سے ریوائز کیجئے۔ آپ کے جو کمزور افعال ہیں وہ کافی تھوڑا سا مشکل سے ہوتے ہیں، ان کو بار بار ریپیٹ کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی اچھے سے تیاری ہو جائے گی۔ جی ہم صفحہ 4 اور اشارہ ڈی، یعنی اس کو کیا کہیں Q4D، اس کو آپ پڑھ رہے ہیں آج۔ آپ نے گوگل کوئز پچھلا یقیناً کر لیا ہوگا، نہیں کیا تو کر لیجیے اور ساتھ ساتھ گوگل کوئز کیجیے تاکہ آپ کا وہ رزلٹ ساتھ ساتھ بن جائے۔ QC2 کا مقاصد کیا ہے؟ آگے جو QC3 ہے نا اس کو جلدی کریں گے، کوشش کریں گے جلدی سٹارٹ کرنے کی۔ اصل میں 1-2 کورسز اور بھی چاہ رہے ہیں QC1 کے، تو وہ ساتھ جب مل جائیں گے نہیں آپ لوگوں کا تو QC3 میں انشاءاللہ جلدی کریں گے، رمضان سے پہلے پہلے آپ کا QC3 انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ QC2 کے مقاصد کیا جی؟ قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات کو پڑھنا، قرآن مجید کے سطر میں موجود 7 الفاظ کو جانا، اشاروں فکروں کے ذریعے نئے الفاظ معنی کو سیکھنا، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا۔ تو 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے ہیں، تو الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ اس طریقے سے پہلے 5 صفحات کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ کے اوپر یہ دیکھیں۔ اب تو آپ کو یہ پریکٹس ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا پیج، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں آج الحمدللہ یہ ہم 4 جو ہے نا یہ کمپلیٹ کر لیں گے، ایک رہ جائے گا ہمارا۔ جی ہینڈ ریز کیجیے، کون ریوائز کرے گا یا ادا کرے گا پہلے 3 صفحات کو؟ جی سسٹر ثنا ذوالفقار، پھر اس کے بعد سسٹر اسماء۔ جی۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر اسماء آپ بھی کیجیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔ جی سسٹر نرگس شارٹ کیجیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ جزاک اللہ جی۔ اب آپ کو یہ مشکل نہیں لگنا چاہیے، اب تو ماشاءاللہ آپ نے کافی دفعہ ریوائز کر لی ہے، اب آپ کو یہ مشکل نہیں لگنے چاہیے۔ چلیں چوتھا صفحہ، 4 پیج، ہم نے کہا تھی وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ گمراہ کون پڑھ لیا ہم نے، آج کریں گے جی کفر کیسے۔ جی یہ ہیں جی اشارات۔ سسٹر نرگس جی، سسٹر شہناز، باقی لوگ ہینڈ کر گئے۔ سسٹر السلام شہناز، علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ وعید، بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ جزاک اللہ جی۔ جی ڈاکٹر صاحبہ کریں گے آپ؟ پہلے آپ کا ہینڈ ریز جی تھے، اب اور ہو گئے۔ جی جی سر، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اور جزاک اللہ، شارٹ بھی کر دوں؟ کر دیں۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی آگے ہم دیکھتے ہیں جی انٹروڈکشن، تعارف دیکھیں گے، اس کا تعارف دیکھیں گے، انٹروڈکشن دیکھیں گے، چوتھا صفحہ اس کا کفر کیسے کو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے پچھلی جو آیتوں سے تعلق کیا ہے جی اس کا ریلیشن کریں گے۔ گزشتہ آیات میں قرآن کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مختلف اسلوب و انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ جی
یہ دیکھیں ایک لائن کے اندر نا آپ کو یہ 4 نظر آ رہے ہیں. ویسے اوور آل آپ کریں گے تو آپ کو وہ آ جائے گا ایک 4، لیکن فاہیا، یا سے اس کو یاد کریں گے، یومیت موت سے اس کو یاد کریں گے، یو یہ دوبارہ زندہ اس کو کریں گے. تو یہ دیکھیے 4 ورڈ جو ہیں کیا ہو جائیں گے ہمارے لیے، اردو سے لیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے. پھر بھی اوور آل 2 4 2 3، تو 3 ہی ہے، 3 سے کم. ایوریج بھی کریں 4 2 6 7 8 9 10 11، اور 4 لائنیں ہیں تو 3 سے کم ہو جاتے ہیں. جی قرآن کو سیکھنے میں جی کتنے 2 قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. ٹھیک ہے جی. الفاظ کے معنی اور گرامر. الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں کسے؟ اشارات اور فکروں سے. گرامر سیکھیے کسے؟ ٹی پی آئی سے، عربی بول چال سے. جی ترجمہ کریں گے اور ہم اس کی شرح کو دیکھیں گے، نئے الفاظ کو دیکھیں گے. جی پہلی آیت مبارکہ کون پڑھنا چاہے گا؟ سر میں پڑھوں؟ سر میں پڑھ دوں؟ چلیے سسٹر اسما پڑھیں گے، اگلا سسٹر شناز پڑھ دیں گے اگلی آیت کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم تھے بے جان، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جزاک اللہ سسٹر. جی اب ہم ایک ایک کو دیکھتے ہیں، ترجمے کو دیکھتے ہیں. کیفا کیسے، تکفرون باللہ تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا. جی کیفا کا تو میننگ ہو گیا کیسے، تکفرون کون سا فعل ہے یہ؟ مضارع. مدارے. فعل مضارع. 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 کفرا یکفرو، کفرا یکفرو آگے جمع آ گیا، تم انکار کرتے ہو. کس کا انکار کرتے ہو؟ باللہ، کس کا؟ اللہ کا. آگے جب وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، وَكُنْتُمْ اور حالانکہ، وَكُنْتُمْ حالانکہ تم تھے، أَمْوَاتًا بے جان. ٹھیک ہے کیا تھے؟ بے جان تھے. یہ کنتم ہم پڑھ چکے ہیں، کون سا فعل ہے یہ؟ کانا سے. کانا سے. کانا. بالکل کانا ماضی کا سیکھا ہے، اس سے جی کنتم. ٹھیک ہے حالانکہ تم تھے. واؤ کا میننگ سب کو پتہ ہے، اور بھی ہوتا ہے حالانکہ بھی ہوتا ہے. تم تھے کیا؟ اموات یعنی کہ بے جان، موت سے مطلب ہے بھی تو ہے ہی نہیں تھا کچھ بھی. فاحیاکم. جی یہ جو ہے یہاں سے یہاں تک کتنے ٹکڑے بنتے ہیں اس کے؟ 3. کون کون سے؟ فا احیا کم. ٹھیک ہو گیا. فا کا مطلب پھر، یہ لکھا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے احیاکم اس نے زندہ کیا، کم تمہیں. پہلے کیا تھے؟ بے جان تھے. پھر کیا کیا؟ تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، ثم پھر وہ موت دے گا تمہیں. کم کس کو؟ تمہیں. اچھا اس کے کتنے ٹکڑے ہیں یمیتو کو؟ 2. 2. کون کون سے؟ یمیتکم. دیکھیں یہ تو یہ الگ نہیں ہے. کم یہ کون کہہ رہا ہے 2 ٹکڑے ہیں؟ میں نے دیکھا نہیں تھا. یہ 3 ٹکڑے ہیں، حمزہ، واو اور تا. حمزہ کہاں سے آیا اس میں؟ حمزہ ہے؟ نہیں. سوری الف. اس کی بات کر رہا ہوں، یہ والا، یہ اس کے ٹکڑے بتائیں گے؟ سر 2 ویسے جی تھے میتو سر. کا ہوتا ہے 2 موت ہی دینا. تھے، 2 ہی تھے. جی سنا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی میتو کا معنی ہوتا ہے موت دینا. اگر مدارے کو الگ سے کنسیڈر کریں تو پھر یو میتو کو پھر اس طرح سے 2 کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. ادروائز یو میتو وہ موت دے گا، کم تمہیں. نہیں کانفیڈینس سے کہیں نا. 2 ہیں یا 3 ہیں؟ 2 اور 3؟
सर दो हैं, एक फेले मुदारे है और दूसरा हरफ जर है। चल, हरफ जर, तीन है। हरफ जर कुम कहाँ से आता है इसमें? सॉरी, कुम तुम्हारे लिए। कुम तो ज़मीर है ना। सर दो ही हैं, दो ही। ठीक है, दो हैं, याद रखिएगा। जो फेल है ना, फेल, हमने क्या क्या कहा हुआ है? रब, रब्बुहु, उसके दो टुकड़े होंगे, रब और हु। रब्बुहुम दो टुकड़े होंगे, रब, रब्बु, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बु का तीन टुकड़े, रब्बी तीन टुकड़े, सॉरी दो टुकड़े, यानी कि रब और ये। यहाँ पे जो हम फेल पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं फाला, उसने किया, फालू, एक वर्ड है, एक, फालू, उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, एक ही रहेगा, टुकड़ा नहीं उसका होगा, तुम वाला एक ही रहेगा। इसी तरह हमने जब कहते हैं पाला से यफलू, वन, यफलून, तफलू, अफलू, ये सारे के सारे जो होंगे ये क्या होंगे? मुदारे वाले, ये वाले सारे के सारे सिंगल आएंगे। अमर का सीगा आ जाता है, जमा का सीगा आ जाता है, बेले नफी का आ जाता है, सारे का सारा एक ही रहेगा, याद रखिएगा, इसको दोबारा नहीं कहना। ये नहीं देगा, यूमी तो ये लिखा हुआ है, देखिए वो मौत देगा, कुम जमीर है, तुम्हें। पहले क्या था? बेजान, फिर उसने कहा जी जिंदा करेंगे, फिर तुम्हें क्या देगा? मौत देगा, फिर क्या करेगा? सुम्मा युहयीकुम, ये फिर ये दो टुकड़े ही होंगे, सुम्मा फिर क्या करेगा? दोबारा जिंदा करेगा, सुम्मा फिर, अच्छा युमीतकुम सुम्मा युहीकुम। जी, अब क्या कर रहे हैं जी? फिर वो कह रहे हैं जी इलैहि राजिऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, इलैहि राजिऊन। इसमें भी हमने पढ़ा उम फहमला या जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये वहां पे भी हमने इसको पढ़ा हुआ है। इस सारों से आप इसको क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। जी, अब इसके अंदर हम खाक थे, अल्लाह ने हमें क्या दी? जिंदगी अता की। अरबी जबान में हर उस चीज को मैयत कहते हैं जिसमें जान ना हो। सिर्फ अल्लाह जानता है कि हम कब और कैसे मरेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे, लज्जतों को काटने वाली चीज मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करते रहो। म्यूट रखें जी अपने आप को, आपके ना फिर साउंड आती है। हम अल्लाह का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीना और मरना अल्लाह ही के हाथ में है। बस अल्लाह क्या है? सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम। हमें अल्लाह के पास वापस लौटना है, इसलिए हम क्या जी लापरवाही नहीं कर सकते। ठीक है, हमें हमेशा मौत को भी याद रखना है और अल्लाह को भी याद रखना है। ठीक है, तो लिम की स्लाइड आ गई है, इसको हम पढ़ेंगे। बहरहाल उससे पहले जिंदगी, जिंदगी क्या चीज? रूह है और प्लस हमारा जिस्म है। जिस्म में हमारी रूह है तो हम जिंदे हैं। इसी तरह ही दोजों और जन्नत में होंगे तो क्या आएगी? मौत आएगी। पहले हम मतलब कि बेजान थे, फिर अल्लाह ताला ने हमें जिंदा किया, फिर दुनिया में भेजा, फिर हमें मौत देगा, फिर जब वापस जाएंगे तो वहां पे दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो हम थोड़ा सा बंदा सोचे कि मुख्तसर से जिंदगी, इसको हम क्या करेंगे? फजूल के कामों में ज़ाया कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुरान पाक को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इस पे हमने क्या करना है? अमल भी करना चाहिए हमें। जी सिस्टर सना, पढ़ेंगे आप इसको? कैफा, कैसे, तकफुरुना बिल्लाहि, कैसे तुम इनकार करते हो, बिल्लाहि अल्लाह का, वकुंतुम हालांकि तुम थे, अमवातन बेजान, फहयाकुम फिर उसने जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम फिर वो मौत देगा तुम्हें, सुम्मा युहयीकुम फिर दोबारा जिंदा करेगा तुम्हें, सुम्मा इलैहि राजिऊन फिर उसी की तरफ लौट तुम लुटाए जाओगे। जी सिस्टर। कैफा कैसे, तकफुरूना तुम इनकार करते हो, बिल्लाही अल्लाह का, वकुंतुम हालांकि तुम थे, अमवातन बेजान, फअहयाकुम फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, सुम्मा फिर युमीतुकुम वो मौत देगा तुम्हें, सुम्मा फिर युहयीकुम वो दोबारा जिंदा करेगा, सुम्मा फिर इलैही उसी की तरफ तुरजाऊं तुम लौटाए जाओगे। जजाकल्ला जी। जी सिस्टर नजमा, आप भी पढ़ना चाह रही हैं? जी सर।
कैफा कैसे, तकफुरून तुम इनकार करते हो, बिल्लाही अल्लाह का, वकुंतुम हालांकि तुम थे, अमवातन बेजान, वाअहयाकुम फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, सुम्मा युमीतुकुम फिर वो मौत देगा तुम्हें, सुम्मा युहयीकुम फिर दोबारा जिंदा करेगा तुम्हें, सुम्मा इलैही फिर उसी की तरफ, तुरजाऊन तुम लुटाए जाओगे। चले, जज़ाकल्लाह जी। जरा आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, जरा क्विकली लिखिएगा। कैफा तक ठीक है जी, नेक्स्ट है फहियाकुम। ठीक है जी, तुरजाऊन। जी, अल्लाह जानता है क्या होगा जी, हम कैसे मरेंगे, हम कहाँ मरेंगे, हम कब मरेंगे, कितने सालों तक जिंदा रहेंगे। चले ठीक है जी, ऑल बिल्कुल ठीक है। हम अल्लाह के साथ कुफर नहीं कर सकते, इसलिए कि उसी के हाथ में हमारी जिंदगी, हमारी। जी सिस्टर सनम, ब्रदर फात, सिस्टर दीबा कोसर, फरीदा अमजद, बिल्कुल ठीक है जी, ऑल। चलें अब जरा रुक जाइए चैट बॉक्स में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ने थोड़ा सा एक पढ़ लिया, अब दूसरी आयत मुबारक की तरफ पढ़ते हैं। जी, अब कौन पढ़ेगा पहले, कोई सिस्टर? सर जी मैं पढ़ पढ़िए। दूं, अदीबा अदीबा को सर। चलिए पढ़ दे, मेरे को पता है सिस्टर नरगिस ने किसने कहा था पढ़ने के लिए। चले पढ़े सिस्टर दीपा। ठीक है, बिस्मिल्लाह। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वहुन्ना सबआ समावात व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो जमीन में है सब कुछ, फिर मतवज्जा हुआ तरफ आसमान की, बस इसने बराबर कर दिया इन्हें 7 आसमान, और वो हर चीज को जानने वाला है। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, हम वर्ड बाय वर्ड एक एक को देखते हैं। हुवल्लाज़ी, हुआ ये वही हुआ है, वही। अल्लाज़ी जिसने, ठीक है जी। अल्लाज़ी जिसने, खला का पैदा किया। ये टेबल हम कर चुके हैं ना, खला का, खला का, खलकू, खलकता, खलकतू, खला का माजी का सीखा, पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए। अब ये देखें, हमें इसमें से अभी तक ये देखें हुआ भी पड़ा हुआ है अल्लाह जी। चले अल्लाह जी की जमा जरा जमा बताएंगे कोई, अल्लाह जीना, उसका अल्लाज़ीना, मुन्नस बता। ठीक है, अल्लाह जी का मुन्नस क्या है? अल्लाती, अल्लाह की, अल्लाह थी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। खाला का ये माजी का सीखा ना, किया हुआ ना मैंने पूरा टेबल। लकुम भी हमने किया हुआ है, पैदा किया तुम्हारे लिए। माँ जो फिल अर्द जमीन में, जमीन सब कुछ। अच्छा यहाँ तक। सुमस्तवा फिर मतवज्जा हुआ, इला किसकी तरफ? अस्मा की तरफ। ठीक है, फिर वो कह रहे जी फसव्वहुन्ना, ये भी याद रखिए, क्या ये 3 टुकड़े हैं। फा का मतलब पस, ये रेड वाला उसने बराबर कर दिया, हुन्ना उन्हें। आगे रही सब समावात, सबा के जी 7, किसके जी? आसमान। वहुआ बी कुल्ली शाइन, बी कुल, कोई, इनको का हर एक, यानी कि कुल हर एक, शय इन चीज, अलीम जानने वाला है। ठीक है, अब ये अल्लाह ताला का फजलो करम है कि उसने हमारे लिए ज़मीन को बनाया, फिर इस पर हमारी ज़रूरतों की हर चीज़ पैदा की। हमें खूब मोहब्बत के साथ उसका शुक्र अदा करने चाहिए। अल्लाह ताला ने ख़ास हमारे लिए तमाम चीज़ें मुनासिब अंदाज में पैदा की। सोचिए अगर मिसाल के तौर पर सेब या संतरे मिलीमीटर छोटे साइज में होते तो हम इन्हें खा भी नहीं सकते थे। सुम्मस्तवा इलस समाए फसव्वहुन्ना, अल्लाह ताला ने वसी आसमान बनाया,
जिसमें करोड़ों सितारे हैं और उसी के ऊपर 6 आसमान, यानी कि पूरे 7 आसमान। उस टुकड़े पर गौर कीजिए ताकि उस अल्लाह की अजमत और हिम्मत का एहसास हो। अल्लाह ताला तमाम मखलूकात की हर हरकत और हर ख्याल से वाकिफ है। जी, मेरा एक यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल है। आयत मुबारका को सामने रखिए। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? मुझे ये बताएं कि पहले आसमान बनाया गया था या जमीन बनाई गई थी? जमीन। एक हो गया। जमीन। क्यों डॉक्टर आयशा? सर आसमान। जी सिस्टर दीबा? जी हाँ सर, जी आसमान पहले बनाया गया। सिस्टर दीबा कह रही है आसमान पहले बनाया गया। असल में 2-3 माइक जब अनम्यूट हो जाते हैं ना, पता नहीं चलता। हाँ जी सर। आप कह रही हैं आसमान बनाया गया, डॉक्टर साहबा कह रही हैं जी आसमान बनाया गया, सिस्टर अस्मा क्या कह रही हैं? सर मेरे ख्याल से तो जमीन बनाई थी। ख्याल नहीं, ये मैंने सामने आयत रखी हुई, आप लोगों को ख्याल क्यों जाहिर कर रहे हैं? सर आसमान बनाया गया है क्योंकि इसमें जिक्र है कि आसमान बनाया गया और 7 आसमान किए गए। सर मैं अच्छा, कुछ यहाँ पे कहूँ इसके बारे में जी, मजीद? इसमें ये आयत जाहिर के होता है मुताबिक कि देखा जाए इसको तो पहले जमीन है और फिर आसमान है, अगर यस आयत को सामने रखकर देखा जाए तो। ठीक हो पहले गया। जमीन है बाद में आसमान है। चले, जी शुक्र है। ऐसा ही है क्योंकि पहले जमीन फिर आसमान है, क्योंकि इसमें बताया गया फिर मुतवज्जो हुआ, इसका मतलब वो पहले से बना हुआ है तो दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ ना। चले, जजाकल्लाह। अब देखें, यही सर ऑब्जर्वेशन चाहिए मैं भी थी। बताऊं? ये डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं आप? सर इस आयत के मुताबिक भी और इससे पहले जो हमने आयत पढ़ी है ना, कि अल्लाह ताला ने जमीन को फर्श बनाया और फिर आसमान को छत बनाया, और इस आयत के मुताबिक भी पहले जमीन बनाई और फिर आसमान। चले, ठीक हो गया जी। अच्छा, ऐसे है कि इसके अंदर भी नजर आ रहा है कि आप वही है जिसने पैदे के तुम्हारे लिए जो जमीन में है, ये जमीन जमीन सब कुछ, यानी कि जो जमीन के अंदर भी चीजें हैं ना, वो भी अल्लाह ताला ने बताई। फिर उन्होंने कहा जी मतवज्जा हुआ अल्लाह किसकी तरफ? आसमान की तरफ। फिर क्या किया? आसमान पास उसने बराबर कर दिया, 7 आसमान। अब इसका मुझे कोई समझा सकता है? पास उसने बराबर कर दिया, बराबर किसको किया? तादाद आसमान को जमीन के आसमान आसमान बराबर को किया, बराबर जमीन किया, जो पहले जुड़े हुए थे फिर अलग अलग किया, 7 आसमान बनाए। ये अच्छा, सिस्टर शानदाना कह रही हैं जी। सिस्टर फरीदा क्या कह रही हैं? जी सर, अल्लाह ताला ने 7 जमीनें बनाई और 7 ही आसमान बनाए और तादाद में इनको बराबर कर दिया ना। बिल्कुल, ये मीनिंग्स है इसका कि जमीन के अंदर यहाँ पे कोई जिक्र नहीं आ रहा है कितनी जमीनें क्या है। तो यहाँ पे जिक्र आ रहा है बसव्वहना सबस समावात, बस उसने यानी कि आसमान बनाया, फिर उसने बराबर कर दिया 7 आसमान। किसके बराबर कर दिया? जमीन के। वाह, वो हर चीज पर कादिर है। अच्छा, आप लोगों का जो वो है ना ग्रुप है, टीम ग्रुप का, वो बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ठंडा पड़ा हुआ है। वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होती। मैंने कहा था कोई टेबल्स वगैरह रिवाइज कीजिए। चले, अब आपने आयत मुबारका का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इस आयत मुबारका से साबित हुआ कि आसमान से पहले जमीन पैदा की गई थी। सूरह हमारी नाज़ियात, ठीक है, उसकी आयत, उसके अंदर मैं तर्जमा बता रहा हूँ, आपने सूरह को कहीं से स्क्रीन शॉट लेना है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप मैंने बता दी तो फिर गलत हो जाएगी ना। वल अर्थ वादी का जाली का जमा, तो उसका भी तर्जमा है, इसके बाद जमीन को बिछा दिया। लेकिन बछाना या हमवार करना जमीन के पैदा करने के मुख्तलिफ है। बस हम पहले जमीन पैदा की फिर आसमान, उसके बाद क्या हुआ? जिस जमीन को फैला दिया, क्या कर दिया? हमवार कर दिया। तो ये आपने इसका, ये मैंने आपको बता दिया। इसको कोशिश करना है कि आपने एक्टिविटी ग्रुप के अंदर उसको लाजमी, जो टीम ग्रुप का है उसके अंदर आपने इसको शेयर लाजमी करना है। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ यहीं पे हमने नहीं रहना, वो आयत मुबारका भी आपको बताएगी कि पहले जमीन थी या आसमान था। ठीक है, चलें अब इसको हम पढ़ लेते हैं जी। बल्कि मैं कहता हूँ सिस्टर शानदाना पढ़ेंगी जी इसको। वाह वही है अल्लाह जी जिसने खला का लकुम मा फिल अर्दी पैदा किया तुम्हारे लिए,
ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، ثم استوى الی پھر متوجہ ہوا الی کس کی طرف؟ آسمان کی طرف. فسوّاہن پس اس نے برابر کر دیا سبع سماوات 7 آسمان، وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے. جی ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سب کچھ، ثم استوی پھر متوجہ ہوا، الی طرف، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس اس نے ارادہ کر دیا، سبع سماوات انہیں 7 آسمان پر، وہوا اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے. جزاک اللہ. جی سسٹر شہناز. ہوا وہ ہی اللہ جس نے خالق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، ثم استوی پھر متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر اس نے برابر کر دیا انہیں، سبع سماوات 7 آسمان، وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے. جزاک اللہ. جی سسٹر نرگس کو سر کریں گے آپ بھی. جی سر. هو الذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، ثم استوی پھر متوجہ ہوا، الی السماء طرف آسمان کی، فسواہن پس اس نے برابر کر دیا انہیں، سبع سماوات 7 آسمان، وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے. یہ الارض کیا ہے؟ یہ اس کا تھوڑا سا بتائیں گے. مؤنث مذکر ہے؟ ارض زمین. سر مونس میں بتاؤں؟ بتا دے. مونس ہے سر. اور سما یہ سر آسمان بھی مونس ہے. نہیں، میں سما کی بات کر رہا ہوں. آسمان تو پتہ نہیں مؤنث ہے کہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ. عربک کے اندر یہ کیا جی؟ مؤنث ہے. جی. فسواہن پھر اس نے کیا کر دیا؟ ٹھیک بنا دیے انہیں. پھر وہ ٹھیک بنا دے گا، کیا کرے گا جی؟ چیٹ باکس میں ذرا لکھیے. پہلے تو یہاں سے میں چلیں ٹھیک ہے جی. اے بی اسے یا انہیں، بہرحال یہاں پہ بی ہے. اللہ نے پیدا کیا ہمارے لیے، کس کو؟ سر حال ہے. چلیں جی. کفر کیسے، اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں نا. ترجمے کو اب ذرا چیٹ باکس میں رک جائیے. تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو حالانکہ تم کیا تھے؟ مردہ تھے. تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں سے سب کا سب، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو، پھر اس نے ٹھیک بنا دیے 7 آسمان. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. اسباق دعا اور پلان کو دیکھتے ہیں. اسباق کیا جی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں. سوری، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آرام دہ زندگی گزارنے کی ضرورت تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو خیالات ہیں نا، خیال ذرا سا بھی ہمیں خیال آتا ہے اس کو بھی پتا ہے. کچھ سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور ہمارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے. جی. اس سے ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے، یعنی کہ تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما.
ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے. اچھا یہ سلیکٹ ہی نظر ہے، یعنی کہ کیا جی، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے. اب اس سے ہم نے انشاءاللہ پلان بنائیں گے کہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں گا. پلان کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں گا کہ کس پرپس کے لیے ہمارے لیے بنائے گئے. جی اسما کو دیکھتے ہیں پہلے. کیا جی؟ اموات، میت اموات. پھر کیا ہے جی؟ الارض، الارض اراضی. پھر کیا ہے جی اس کے اندر؟ سماوات. پھر کیا جی؟ شیء، اشیاء. جی سسٹر نجمہ عزیز جی میرے بہن کیجیے. یس سر. میت اموات، الارض اراضی، سماء سماوات، شیء اشیاء. جزاک اللہ سسٹر، بہت ہی خوبصورت آپ نے ریوائز کر دیا. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں جی. صحت مند افعال جو ہم نے QC1 میں پڑھے تھے نا، وہ دیکھتے ہیں کون کون سے آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی، کفرا، کفرا یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر. چلیں کسی سے یہ ریوائز کرواتے ہیں. جی سسٹر ادیبہ کوثر کیجیے آپ. یس سر. کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر. یہاں آیا ہوا ہے تکفرون، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے، جمع کا ہے. جزاک اللہ. دیکھیں کتنا خوبصورت، میں نے پوچھ رہے تھے سسٹر نے خود سے بتا دیا. تاکہ دیکھیں نا، ہم نے بیسیکلی کیا یہ پریکٹس ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، کفر یکفر یہ تو ہم نے دے دیا ہے، لیکن کیف تکفرون یہ کہاں سے آیا ہوا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی، مضارع کے اندر سے آیا ہوا ہے. اور یہ تکفرون اونلی ون ورڈ سنگل ہے، اس میں کوئی ٹکڑے نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. جی سسٹر اسما طاہر. جی سر. راجع، یرجیو، ارجی، راجیون، ڈیش، رجوعن، ترجعون. سر یہ مدارے کا ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر طاہرہ پروین. سر اسی کو خالق جی جی یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق. اور ٹھیک ہے، جزاک خالق اللہ. جو ہے یہ فعل ماضی سنگل. ٹھیک ٹھیک ہے. اب ہم کرتے ہیں جی کمزور افعال جو ہم QC2 میں جتنے پڑھ چکے ہیں، بلکہ ہم تو کمپلیٹ کر چکے ہیں نا. تو اس کو دیکھتے ہیں کانا کا کیا جی کوڈ کیا جی کانا. جی سسٹر نرگس کو سر کیجیے آپ. کانا یکون کن، کائن ڈیش کون. ٹھیک ہے، چلیں ایک ہی ہے جی اس میں، میرا خیال اور کوئی نہیں ہے نا. تو اب چیٹ باکس میں لکھیے وہ تھا. ٹھیک ہے. خلا کا اسم مفعول کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. جی سما کی جمع کیا ہوگی؟ صحیح ہے جی. الحمدللہ جی، آج کا ہمارا قرآن پڑھ کا پورشن ختم ہوتا ہے. اب ہم گرامر کی طرف پڑھتے ہیں. گرامر میں آپ کو پتہ ہے جی، ہم اعادہ کر رہے ہیں، افعال کا اعادہ کر رہے ہیں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں سارے صحت مند افعال. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سمع، وہب، وعد. ٹھیک ہے. اب ہم کمزور افعال کا بھی اعادہ کریں گے، تو آپ ساتھ ساتھ جو پیچھے سے ہے اس کو ریوائز کیجئے. ہم سمع، وہب، وعدہ کے سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کرنے جا رہے ہیں جی. ہم صحیح افعال پڑھ چکے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. ان کو صحیح افعال بھی کہتے ہیں، صحت مند افعال بھی کہتے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے وزن پر آنے والے ہم کریں گے آج وہبہ، وعدہ، کالا، زادہ، دا، ہدا، زنان، اللہ. یکساں روپ والے آگے. پھر ہم نے بات کی جی فتح، نصرہ، ضربہ 9000 بار آئے ہوئے ہیں. یہ کمزور افعال بھی 9000 ہیں، اور جو زنان، اللہ ڈبل حروف، یکساں حروف والے 1300 ہیں. یہ ہر لائن میں آپ کو کیا جی ایک ایک، وہ صفحے پہ 2 نظر آئیں گے. ٹھیک ہے جی.
صحت مند افعال، اب ہم نے اس کی نا پوئمز یاد کی ہوئی ہیں، ایک نظم سی یاد کی ہوئی ہے. جی بردر فات QC1 والی پڑھیں گے آپ؟ پوئم کیا تھی؟ قرآن کھولو گے بردر فواد اشرف. جی برادر میں سمجھ نہیں پایا، کیا پڑھنا ہے مجھے؟ جو ہم نے QC1 میں اس کے بارے میں پوئم نہیں پڑھی تھی، قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی دربا، اس لیے سن لو سامعہ، یہ والی میں نے کہا تھا. چلیں یہ کمزور افعال والی تو لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ لیں. جی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنا زلہ. اب یہ جو ہے نا یاد اس کا بہترین ہے. دیکھیں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، اللہ نے دینے، وہابا وعدہ، وعدہ، کہا، کالا، زیادہ دوں گا، زیادہ، دعا، دا، ہدایت، ہدا، اچھا گمان رکھو یعنی کہ زنا، بھٹک جاؤ گے، دلہ. تو یہ میننگز یاد رکھنے کے لیے بڑا زبردست ہے. فتح جیسے قرآن کھولو گے، کھولنے سے فتح، تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی دارابا، اس لیے سن لو سامعہ. چلیں جزاک اللہ بردر. آج اسباق کسی اس کو ہم جی پڑھ رہے ہیں. اب سامعہ کو دیکھیں گے، وہابہ وعدہ کو دیکھیں گے. پہلے ہم کریں گے جی سامعہ کے. اچھا کوشش کیجئے گا آپ لوگ تھوڑا سا، ہماری جو پریکٹس ہے نا، ہم وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک کے اندر آنے والے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ورڈ آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں. افعال اور اسما یہ اس کی چابیاں ہیں، سامعہ، اسما، اسما. اب خیر یہاں پہ تو اینڈ میں اس میں نہیں لکھی، یہاں پہ جو آیت مبارکہ ہوگی نا، جیسے دیکھیں اس میں ہے یہ والا اور یہ والا آپ نے بتانے کی کوشش کرنی کہ کہاں پہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ تھوڑا سا ڈسکس کر کے اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے تاکہ ہماری پہچان ہو جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں. اچھا اس کے اندر حکم دیا جا رہا ہے، یہ تو کیا کرتے ہیں مضارع کا ہے، یہ تو علم ہے، تو یہ تو امر ہے، اس میں تو حکم دیا جا رہا ہے. تھوڑا سا ترجمے کرنے میں بھی آسانی ہوگی. جی سب سے پہلے ہم لائن وائز ہی لیں گے. سسٹر شناز، سسٹر دیبا، سسٹر نجمہ، نرگس، بردر فواد، فوزیہ اور ثنا، ایک ایک کرتے جائیں. جی سسٹر شہناز سامعہ کا کیجئے پہلے آپ. وہ لوگ بھی ہینڈ ریز کر لیں، الحمدللہ کافی ٹیبل ہے ہمارے پاس. سامعہ یسمع اسما، سامعون مسموعون سامعون. ٹھیک ہے چلیں آگے. جی سسٹر دیبا. عالمہ. علیمہ یعلم علم، عالم معلوم علم، اور یہ یہاں لکھا ہوا ہے عالمہ، یہ ہے اس کا مضارع کا نا زیگا ہے. عالم میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں. یہ انی کوئی عالم. جی کوئی اور بتانا پسند کرے گا؟ کیا سسٹر ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ سسٹر آپ کیا کہہ رہی ہیں دوبارہ بتائیے گا. یہ جو ہے تعلم یہ مضارع کا، اور یہ عالم کہاں پہ ہے؟ انی عالم ما لا تعلمون. جی یہ کہاں پہ ہے؟ صرف یہ بتائیں یہ والا کون سے اس میں ہے؟ یہ سر یہ یعلم میں ہے نا، مضارع میں ہے. مضارع میں ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف ٹھیک ہے. اور تعلمون یہ بھی مضارع کے اندر، دونوں یعنی کہ مضارع میں، یہی آپ کہنا چاہ رہی ہیں نا؟ ہاں جی ہاں جی. چلیں جزاک اللہ. جی سسٹر نجمہ. یس سر. عاملہ یعملو، اعمل، عامل، معمول، عمل. عاملو جو ہے یہ ماضی میں آیا، جمع ماضی. جزاک اللہ. جی سسٹر نرگس. حامدہ یحمد احمد، حامد محمود حمد، حسن تعریفی الحمدللہ الحمد. جی بتائیں. الحمد تو ہمیں پڑھتا ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ فعل ماضی میں ہے، فعل مضارع میں ہے، امر میں ہے، فاعل میں ہے، مفعول میں ہے، مصدر میں ہے. یہ آپ بتا دیں بس. سر فعل امر میں. جی بردر فہد، کیا یہ سسٹم ٹھیک؟ یہ مصدر ہے مصدر ہے سر. جی.
मस्दर है। मस्तर है ना, देखिए अल लगा हुआ है इसमें होगा, आपको तो माजी की उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, पहले तीन अफाल की तरफ। जब अल लगा हुआ है तो इट मीन्स या फाइल है या मफूल है या मस्दर है। अब फाइल इसका हामिद है, वो भी नहीं नजर आ रहा, महमूद है वो भी नहीं, हमद है तो ये सीधा नजर आ रहा है किसके अंदर है, सॉरी मस्दर सर में। मुझे कोई बात नहीं। जी सिस्टर दीपा क्या कह रही हैं आप? नहीं, नो सर कुछ नहीं। अच्छा, तो मेरी बहन इसके अंदर कोई नहीं, वो ऐसी बात नहीं होती, हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं ना। आप कोशिश कीजिए बस फौरन से बता दीजिए जब ये अल लगा हुआ है ना, देखिए मैंने थोड़ी सी आपको टिप दे दी है, अल लगा हुआ है तो आपने अस्मा की तरफ जाना है, अफाल की तरफ जाना ही नहीं है। अगर मैं इसको पढ़ा के इसी तरह ही गुजर जाऊं तो कोई मसला नहीं है। जी ठीक है जी, रिवाइज हो गए हैं, मैं भी एक दफ़ा रिवाइज कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा कि जी हम जिस वक्त आयत मुबारक किसी कुरान पाक को खोलें तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो, फिर हमें इंशाल्लाह मीनिंग्स की भी समझ आ जाएगी। जब पहचान हो जाएगी तो फिर मीनिंग्स की हो जाएगी। मैं क्यूसी वन से कहता हूँ हमेशा कि जो हम ग्रामर के पोर्शन को आप ग्रामर ना सोचें, वो ज़हन में ना बैठाएं कि हो ग्रामर बड़ी मुश्किल होती है। मैंने हमेशा से कहा है लाहू लहुम जो भी टेबल कराए में कि कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज है, इसको कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज आप समझे ग्रेजुअली। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जिस वक्त हमने फर्स्ट डे यूसी वन स्टार्ट किया, जब हमने वहां पे पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने आपको नहीं कहा था कि ये फलां जगह से आ रहा है ये, उस वक्त हमने कहा जी अल लगा हुआ है इसम है, वहां से आपने अभी तक याद रखना चाहिए था कि ये इसम है। कौन सा इसम है अब हमें पता चल गया। क्यूसी टू हमने स्टार्ट किया, फिर हमने सूरह फातिहा से स्टार्ट किया, उसमें हमने कहा तो उस वक्त आपको बता दिया ये टेबल करके कि ये इस टेबल के जरिए ही आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह इंशाल्लाह हम लर्न करेंगे, सीखेंगे आगे आगे। अब आपने माशाल्लाह बढ़ना है, तो आप लोगों को जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब कुरान पाक आप तर्जमा करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और बेहतर होगा, ये और आपको मजा आना शुरू हो जाएगी, जब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। जजाकल्ला जी। ये सिस्टर नरगिस से मेरा ख्याल ब्रदर फात की बारी है, खासिरा। जी, फसीरा यफसरु इकसर आसिरुन डैश हुस्न। ये जजाकल्ला जो आखिर में आयत है ये मस्दर आया हुआ है इसमें। जजाकल्ला जजाकल्ला। जी सिस्टर फौजिया शाहिदा, फौजिया नदीम अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज आएगी जी। यस्माउ इस्मा सामिउन मस्मूउन समउन। अगला करना है शाहिदा, समय का तो वो वैसे ही लगा हुआ है जी। शाहिदा शाहिदा यशहदु इशहद शाहिदुन मशहूदुन शहादतुन अशहदुन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या फाल में से? अफाल में से कौन से अफाल में से है? ये अमर इसमें से है, अमर है, हुक्म दिया जा रहा है। अशहदु अशहदु मैं गवाही देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए मेरी बहन यही तो प्रैक्टिस है जी। सिस्टर सना बताना पसंद करेंगे कहाँ पे है शादी? सर ये मुदारे है, ये अपनी तरफ इशारा है। ठीक हो गया, देखिए ना किस रंग है। सर इशारा यशहदु मैंने बताना नहीं है। जी। मैंने इशारा कर लिया था अपनी तरफ लेकिन बताने में मिस्टेक हो गई। चले कोई बात, ये वाला है अशहदु, जब हमने पढ़ा था उस वक्त हमने बार बार कहा अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, मुदारे का सीगा है, ये सिंगुलर अपनी तरफ। ठीक है, चले सिस्टर सना अगला कीजिए नेक्स्ट। एक मिनट। आहिदा याहदु एहद आहिदुन माहूदुन आहदुन अहदल्लाह मस्दर। जजाकल्लाह। अच्छा हमने ना आउजू भी पढ़ा था शुरू में, आउजू जब वो दो मीनिंग्स आते थे ना उस वक्त हमें शायद समझ नहीं आती थी, जब क्यूसी वन स्टार्ट किया हुआ था ना, तो उसमें भी देखें ये आउजू मैं पनाह में आता हूँ। ठीक है, चलें सिस्टर अस्मा। अच्छा खत्म हो गए जी। सिस्टर अस्मा नेक्स्ट पे जाएंगी, रह भी आखिरी थी और कोई हैंड रेज भी था। चलें जरा चैट बॉक्स में क्विकली लिखिए, आगे इंशाल्लाह कमजोर अफाल को देखते हैं अब हम। जी सिस्टर सना ब्रदर फाद दो है ना जी। लेकिन जब मुदारे का हो ना तो याद रखिए कि उसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, वो सब करते हैं वो सब करेंगे जी। तुम सब गवाही देते हो।
अशहदु मैं गवाही देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया जी। जी, वामिलुस सालिहात UC1 में हमने पढ़ा हुआ है ना। ठीक है जी, माशाल्लाह ठीक हो गया जी। अच्छा, हमने बात की थी फतह पे भी कर ली है, नासरा के भी पढ़ लिए हैं, दाराबा के भी पढ़ लिए, आज हमने समया के भी पढ़ लिए। समया के हमने QC1 में किए थे अलीमा अमीला, यानी कि ये 3 टेबल किए थे, 2 ये और 1 ये, 3। आज हमने किया जी हमीदा, खसीरा, शहीदा और अहीदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए जी 7 अफ़ाल की मशक़िया समय पे, जो 1205 1205 टाइम कुरान पाक के अंदर आए हुए हैं। कुरान में तकरीबन 130 130 अफ़ाल ऐसे हैं जो 2400 मरतबा आए हुए हैं, और ये सब क्या है जी समिया के स्टाइल पर हैं जी। अब हम लेंगे वहाबा स्टाइल पर आने वाले। वहाबा शुरू में क्या है जी कमजोर है, ठीक है जी। वहाबा यहबु हब, वाहिबुन महूबुन वहबुन। जी सिस्टर अस्मा पढ़ लीजिए इसको। जी सर। वाहबा याहबु हब वाहिबुन मौहूबुन वाहबुन। वाहबा है सर इसका क्या है वो? फेल माज हब है, हब मेरा ख्याल हब है वो, ठीक है हब। अमर का सीखा मुझे लगा, ये देखिए वाला जो है ना। चले ठीक है जी सिस्टर ताहिरा। वका, जी सर। वाक़ा, यक़अउ, क़ा, वाक़िउन, मौक़ूउन, वक़ूउन। वाक़ा, ये सर जो ऊपर वाला है ना, ये माजी का है, इज़ा वाक़िअ। ठीक है, और और दूसरा वाक़ा, ये सर है सर तो मस्दर है। इसम, मस्तर इसम है सर। ठीक है, इसके साथ ना बस गोलता लगा दे ना, मुन्नस के साथ अल के साथ गोलता लगा दें, ठीक है। जो एंड वाला वकून अल लगा दें तो ये वाला वही बन जाएगा ना, तो जरा गौर कीजिए। अच्छा, जी ये सर, आपने ये माशाल्लाह मस्तर है। बड़ा अच्छा किए। हाँ जी, ये माजी मुन्नस है पहले वाला, ठीक है। माजी मुन्नस जो 7 उस पे लेवल पे आ रहा है वो वाला। चले जजाकल्लाह डॉक्टर साहब। जी सिस्टर शानदाना पढ़ना चाह रही है तो इसको कर लीजिए, बस 2 ही। चले वहाब लना, जरा जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में। जी, इसमें सिर्फ एक ही यहाँ पे फिलहाल हमने पढ़ा हुआ, तो एक ही टेबल आ गया है। अब हम करने, ये इसके वैसे 55 है, कुरान मजीद के अंदर 55 अल्फाज ऐसे हैं जो 650 बार कुरान पाक में आए हुए हैं। जी, हम करने जा रहे हैं वादा। ये बेसिकली दाराबा के स्टाइल से है, ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे वादा, इसका अपना कोड होगा। वादा याइद ईद वाइदुन मऊद वादुन। जी सिस्टर शानदाना इसको पढ़ लीजिए। वअदा याइद इद वाइदुन मऊदुन वअदुन। ठीक है, चलें सिस्टर ये भी वजदा का भी कर लें। वजदा यजिदु जिद वाजिदुन मौजूदुन वुजूदुन। सर ये दूसरा मुझे नजर नहीं आ रहा एंड वाला। इन्ना वजदना, हाँ जी, वजदनाहू। वजदनाहु साबिरन, क्या है लिखा हुआ? बस इसको छोड़ दें, वजदा ये बताए ना, वजदना वो कहाँ पे है? वजदना, ये सर फेले माजी का होगा। ठीक है जी, ठीक है। आगे सिस्टर नजमा अजीज। यस सर। वसला यासिलु सिल वासिलुन मौसूलुन वसूलुन। यूसल, ये सर मजारिया में से। मुदारे है और ये मजहूल का है ना, इंशाल्लाह ये देखेंगे हम, ठीक है। यूसल, जी हाँ। जी ब्रदर फवाद, वलादा।
ब्रदर फवाद अशरफ। जी, वलदा यलिदु लिद वालिदुन मौलूदुन विलादत। ठीक है यलिद जो पहला है ये मज़ारे में से है, यूलद ये भी मज़ारे में से। ठीक है, ये वो मजहूल वाला है ना, ये उस वक्त भी हमने की थी कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की बात की थी ना। तो लम यलिद वलम यूलद, जब हम कुल में पढ़ते हैं तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। जी, आगे है जी वका। अच्छा, ये वका इसके अंदर डबल हरूफ यानी कि कमजोर है ना, शुरू में भी है और या ये भी कमजोर है, दो इसके अंदर आ रहे हैं। जी सिस्टर सना जुल्फकार कीजिए। वक़ा, यक़ी, क़ी, वाक़िन, मौक़ियुन, वक़ायतुन। ठीक है, वाक़िन ये अमर में से है। ठीक है। अच्छा सना, मुझे बताएंगे दो जेर क्यों आई हुई है, याद है कुछ थोड़ा सा आपको ये? अ, ये सर वैसे तो फाइल है, ठीक है, इसमें वा शुरू में आया हुआ है और इस वजह से इधर और अलिफ है खाली, इसकी वजह से यहाँ पे डबल जेर है। नहीं ये मुझे बताएं, ये जो वजद है, वजदा, ये देख रही हैं आप? जी सर। ठीक है, वसला देख रही हैं, इसके शुरू में कमजोर है, नजर आ रहा है कमजोर दोनों में, बल्कि जी सर। तीसरे को भी ले लेते हैं, वालदा को भी ले लेते हैं। सारा में अलिफ 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 अलिफ, ये देखें दरमियान में, इसके भी दरमियान में कोई नई चीज नहीं है। शुरू में वाव 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 वाव, इन पे दो पेश, दो पेश, दो पेश, इसके नीचे दो जेर। रीजन? सर उसका आखिरी कमजोर हर्फ है, इस वजह से। मेरे ख्याल जिससे सिस्टर पूछा जा रहा था तो बेहतर था वही बताती, वो ना बता सकती तो नेक्स्ट चलते ना हम लोग। चलें सिस्टर दीपा आप बताइए। हाँ जी सर, यही वजह है कि वहाँ एंड पे जैसे हमें खदा पड़ा था तो दाइन, वहाँ दाइन आ गया था, दो जेर थी। यही वजह है कि इसके आखिर में कमजोर हरफ है, इसीलिए दो जेर आई हैं। जी सिस्टर सना, अनम्यूट कीजिए आप। समझ आइए सिस्टर ने क्या बात की है, जी सर। क्या की है, बताएंगी? सर यही कि इसके आखिर में कमजोर हर्फ है, जिस तरह हाँ जी ये। बस, हाँ ये एक ट्रिक, ट्रिक है, एक रूल है। ठीक हाँ है, और याद रखना है हाँ, जी जी, ये आपने याद रखना है, माइंड नहीं करना है मेरी बात को। जी देखिए जी सर। वका एंड के अंदर कमजोर है, देखिए शुरू में भी कमजोर है, उसकी हमने कोई अवर नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब किसी भी उसके फेल के एंड में कमजोर हो तो उसके नीचे दो जेर आएंगे। जी एक दो एग्जांपल दूं, जैसे द, ये कमजोर है, ठीक है, इसका बनेगा दाइन। हदा, इसके एंड में कमजोर है, इसका बनेगा हादिन। ठीक है, और भी बहुत जी से आपको नजर आएंगे। जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसको करेंगे, तो उस वक्त आपको ये जहन में रहना चाहिए। अब आपके जहन में से इंशाल्लाह सर। निकलेगा तो ना। सर इसमें एक चीज करेक्ट कीजिएगा कि अगर एंड पे कमजोर हर्फ में से अलिफ या आएगा तो जबर, डबल जबर या डबल जेर आएगा, और अगर एंड पे वाव आएगा तो फिर उस केस में डबल पेश आएगा। हाँ जी, ओके सर। ठीक, ठीक है। जी जरा कीजिए चैट बॉक्स में। सिस्टर आप गलत कर गए हैं, ये देखें दा, मुझे अभी जिन में देखें, इसके एंड में अलिफ है, कमजोर है, इसका रूट लेटर में क्या है, दाल आइन वो है ना, लेकिन दाइनी है इसमें। ठीक है, ओके सर। जी सर। हाँ, सिर्फ मैंने कमजोर की बात की है, वाव की तो बात ही नहीं की। कमजोर एंड में होगा तो जेर आ जाएगी। इसमें देखिए ठीक। अलिफ कमजोर है, रूट लेटर में तो इसके वाव ही है। जी ठीक है, तो इसका क्या बनेगा दाइन, इसका क्या बनेगा हादिन। चले ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। आगे वसला से फाल की तीन चाबियां। जी, वजद तुम क्या जिसके मीनिंग्स हो गए? ठीक है, चलें जी। अब हमने क्या किया जी, हमने वहाबाद से भी कर लिया है
اور ودا سے بھی کر لیا، اسے ہم نے وجدہ، وسلا، ولدا، وقا، یہ کتنے کیے ہیں؟ 1 2 3 4 5 کرنے، اور اس سے ہم نے کتنے کیے؟ 2 کیے۔ ماشاءاللہ آپ نے جی کیا کیے جی؟ 7 افعال کی مشق کی ہے، کر لیا ہے۔ یہ جو 350 مرتبہ آئے ہوئے ہیں قرآن پاک میں، تقریباً 55 افعال ہیں، 55 جو 650 ٹائم قرآن پاک میں۔ یہ سب وعد ہے وہاب کے اسٹائل پر ہیں، اس لیے اسٹائل کو اچھی طرح انشاءاللہ یاد کریں گے جی۔ اب ہم کریں گے عربی بول چال، المحادثۃ العربیہ۔ اب ذرا ہینڈ ریز کیجیے زیادہ سے زیادہ لوگ، تاکہ 2 لوگوں کو تو ہم نے ایٹ لیسٹ ایک ایک کروانا ہے نا جی۔ سسٹر شناز اور سسٹر دیبا کریں گی۔ یس سر۔ سوری، ایک کیجیے، سوال کیجیے، جواب دیجیے۔ بسم اللہ۔ حال شاہدت، نام شاہدتو، حال شاہدتم، نام شاہدنا، حال تشہد، نام اشہدو، حال تشہدون، نام نشہدو۔ جزاک اللہ جی۔ آگے سسٹر نجمہ اور سسٹر نرگس۔ چلیں پہلے دے دیجیے چیٹ باکس میں جواب دیجیے۔ حل سمیتم القرآن، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حل انتم حامدون، نعم نحن حامدون۔ چلیں جی سسٹر کیجیے، سسٹر نرگس بھی انمیوٹ کیجیے۔ یس سر۔ حل وعدت، نعم وعدت، حل وعدتم، نعم وعدنا، حل تعیدو، نعم أعيد، حل تعیدون، نعم نعيد، اد، أعيد، ایدو، عیدو، عیدو، عید، عیدو۔ نعيد، چلیں اید، چیٹ باکس میں چھو کر کے چلے۔ حل یعید المؤمنین، چلیں جواب دیجیے اس کا۔ چلیں نیکسٹ ہے جی عربی بول چال، سسٹر نرگل، بردر فواد اور سسٹر ثنا۔ ایک سوال کا ایک جواب دے دیں۔ هل وجدت، نعم بردر وجدت، هل وجدتم، نعم وجدنا، هل تجد، نعم أجد، هل تجدون، نعم نجد، جد، أجد، جدو۔ نجد۔ بردر اس میں نا یہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، جب جد حکم دیا جاتا ہے نا سامنے کسی کو، تو ہم کہتے ہیں اجیدو، مضارع کا صیغہ اجیدو، جیدو، نجیدو۔ یہ ساکن نہیں ہے، اس کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے سر؟ جی ٹھیک۔ جی سسٹر آگے جی فہد ہو گئے، سسٹر فوزیہ اور سسٹر اسما۔ سسٹر فوزیہ اور سسٹر اسما۔ هل وصلت، هل وصلت، نعم وصلت، نعم وصلت، هل وصلتم، کیا میری آواز نہیں آ رہی؟ نعم وصلنا، هل تصلوا، نعم وصلنا، هل تصلون، نعم آسلو۔ سسٹر آپ گڑبڑ ہو رہی ہے آپ لوگوں کی، چلیں ٹھیک ہے چھوڑ دیں آپ۔ سسٹر طاہرہ اور نعم سسٹر نسلو۔ فریدہ، سسٹر فریدہ جواب دیں گی۔ ڈاکٹر طاہرہ سوال کرتی ہیں، سسٹر فریدہ امجد جواب دیں گی۔ جی حل وصلت، نعم وصلت، حل وصلتم، نعم وصلنا، حل تصلوا، نعم أصل، حل تصلون، نعم نصل۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر ثنا سوال کریں گے، سسٹر شاندانہ مجاہد ہم جواب دیں گی۔ هل وصلت،
सिस्टर शानदाना अनम्यूट कीजिए आप जी। वसलतुम। हल वसलतुम। वसलतुम। हल तासिलु। नअम आसिलु। हल तासिलूना। नअम नसिल। चले, जजाकल्ला जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है बहुत खूबसूरत अंदाज में जी। ग्रामर में समया वादा बाब से आने वाले उसी तरीके से हमने इंशाल्लाह इसको करेंगे। काम का नाम दिया हुआ है, बाकी आपने टेबल कर लेना है जिस तरह पीछे आप करते आ रहे हैं। सब ये लिखा हुआ है, समय के कोड से हैं, उसके मादे भी लिखे हुए हैं सारों के। तो उससे आपने फेल माजी मुदारे अमर व लिखना है और इसके मीनिंग्स को भी आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है अपनी वर्कबुक के अंदर। वर्कबुक को साथ साथ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुश्किल टाइम था वो हम गुजार चुके हैं और उसको रिवाइज कीजिए। अब आपका 2 वीक के बाद आपकी रिवीजन और फाइनल क्विज होने जा रहा है, यानी कि आप यूँ समझें कि तकरीबन 1 माह ही आपके पास है। तो इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। और वर्कबुक को खसूसन तवज्जो दीजिए क्योंकि इसके 15% हुए हैं, 15% यानी कि 15 नंबर हैं इसके। तो अगर आप ये नहीं करते तो 85 में से आपका रिजल्ट बनता है। जो आप लोग अपने क्विजेस नहीं किए वो भी साथ साथ कर लें। मिड क्विज का किसी को इशू है तो वो मुझे बता दें, बल्कि मैंने कल भी बताया था कि ओपन किया वो कर लें, उसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो 7 नंबर को याद रखिए, 2 तलाफ़ुज़ से मुसहफ़ से देखकर 5 मिनट हाफ़िज़ से। किताब से पढ़िए, बुक शीट से पढ़िए, लफ्ज़ी तर्जमा कवायद, साथी से कोर्स की बातें कीजिए, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को मिलाइए। वीडियो को देखिए, PDF स्लाइड्स को देखिए, बुक को देखिए, उसके बाद अपना क्विज कीजिए। तो यू आर द चूजन, आप मुंतखब शुदा लोग हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, दुआ कीजिए कि इल्म में इजाफे की दुआ, अपने साथियों की दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, अपने साथ सारे जुड़े लोगों को के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब देखिए ग्रेजुअली लोग कम हो रहे हैं। जो लोग हैं उनको अल्लाह ताला ने इंतखाब किया। मैं बार बार कहता हूँ यू आर द चूजन। तो आप लोग मुंतखब शुदा लोग हैं, इस इंतखाब को नज़रअंदाज ना कीजिए। ये खसूसन अल्लाह ताला ने आप पे वो करम किया हुआ है। ए अल्लाह, दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, इसको फैलाने और इसको याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।